Hello dear students. Next topic coming under this process scheduling in module 2 is the schedulers. Schedulers in ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What are the different schedulers and what is the difference between the medium term scheduler long term scheduler and short term scheduler, and what is the use of function of dispatcher. The questions will come under this session. Okay, schedulers. എന്താണ് ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് മീനിങ് വാട്ട്? ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന, ദ വൺ ഹൂ ഷെഡ്യൂൾസ്, ദ വൺ ഹൂ അണ്ടർഗോസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആസ് നോൺ ആസ് ദ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ്. അല്ലെ, ആരാണോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സി പി യുവിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്, അയാളാണ് ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the teacher is one who teaches. So who one teaches is known as teacher. The job is teaching, right? Adepole our process is scheduling. The one who schedules the process to the CPU is the schedulers. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, actually there are three type of schedulers are there: long term scheduler, short term scheduler and mid term scheduler or medium term scheduler. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ? ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ചെയ്യുന്നത്. ദ പൂൾ ഓഫ് ജോബ് ഇൻ ഡെസ്ക്, വരുന്ന പ്രോസസ്സിന് ജോബ് ക്യൂലാണ്, അല്ലേ? വരുന്ന പ്രോസസ്സിന് ജോബ് ക്യൂലാണ്. ജോബ് ക്യൂ ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ചൂസസ് ദ പ്രോസസ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡറി memory or the job queue and keep them in the ready queuവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു ഷെഡ്യൂളിങ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ പേരാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ജോബിനല്ലേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ. ഓക്കെ, job scheduler, and it is maintained, ready queue it is maintained in the primary memory. Okay, and a long term scheduler is invoked infrequently, that is in seconds, minutes, etc. Then second one is short term scheduler. Short term scheduler എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it selects a job from the ready queue എന്നുള്ള ജോബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് it gives control to the CPU. It gives, ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് it gives control to the CPU with the help of the ഡിസ്പാച്ചറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് റെഡി ക്യൂ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ സി പി യുയിലോട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ സി പി യുയിലോട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ. So job scheduler or long term scheduler and CPU scheduler or short term scheduler. Okay, so the method of selecting the process from the ready queue by the short term scheduler is depending on the scheduling algorithm. അപ്പം ഈ ഒരു റെഡി ക്യൂന്ന് ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ സി പി യു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, and also the short term scheduler is invoked infrequently, that is in milliseconds. Long term scheduler in seconds and minutes, but short term scheduler it is invoked frequently, that is in milliseconds. Okay, the last one is medium term scheduler. What is this medium term scheduler or mid term scheduler? Actually the medium term or the mid term scheduler, what's the purpose of, or what's the function of this mid-term or medium-term scheduler? Yes, actually there are two operations that are performed by the medium-term scheduler. They are, first, if a process requests an IO in the middle of execution. Okay, I will show one figure. This figure explains a medium-term scheduler. Okay, actually if a process ഒരു IO ഓപ്പറേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ a request for an IO operation, then the process removed from the main memory, റെഡി ക്യൂന്ന് അല്ലെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ലോഡ് ഇൻടു ദ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂ. ഓക്കെ, വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂ. സോ IO ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജോബിനെ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂന്ന് റെഡി ക്യൂലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. So actually this main idea behind this medium term scheduler is that the remove
എ പ്രോസസ് ഫ്രം ദ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. കാണാം ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് മാറ്റും? മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിലോട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിൽ IO ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദേ വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ദ റെഡി ക്യൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പറയാം, the main idea behind the medium-term scheduler is that it can be advantageous to remove a process from the memory and thus reduce a degree of multiprogramming. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറിയിലോട്ട് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂ വാരിഡ്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആ ബാക്കി എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ നിന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഈ സ്കീമിനെ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സ്വാപ്പിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? Remove a process from the the swapping means remove a process partially from the memory that is stored on the disk and bring back in disk to continue the execution. So swapping means partially swapped out ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ partially swap out ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിലോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് IO ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡി ക്യൂവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വാപ്പ് ഇന്നും സ്വാപ്പ് ഔട്ട്. Swap in means what? A process is swapped out and later swapped in by the medium term scheduler. അപ്പോൾ സ്വാപ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് തിരിച്ച് സ്വാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ. ഇറ്റ്സ് അനദർ ജോബ് ഓഫ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ. ഓക്കെ, so this is a purpose of this medium term scheduler and the difference between long term scheduler and short term scheduler. Long term scheduler is also known as job scheduler and short term scheduler is also known as CP scheduler. The next topic is dispatcher. What is this dispatcher? എന്താണ് dispatcher എന്ന് പറയുന്നത്? Dispatcher as a module നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ short term scheduler, it selects a job from the ready queue in it gives a control of the CPU to the process, okay, with the help of this dispatcher. So what's the function of this dispatcher? It has a module. It connects the CPU to the process selected by the short term scheduler. Short term scheduler select ready queue എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ CPU-യിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? യെസ്, ഡിസ്പാച്ചർ. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. CPU-യിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെഡി ക്യൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ CPU-യിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡിസ്പാച്ചർ. ഓക്കെ, that is a job of the dispatcher. So main function of the dispatcher is switching. Means switching the CPU from one process to another process. Actually, it can be described as IO bound process and also CPU bound process. What is IO bound process? It spends more time doing IO operation than computation. IO bound process means CPU burst alla many short CPU bursts spend more time in doing IO operations. Then CPU bound process means it spends more time doing computation. Computation means CPU burst long ആയിരിക്കും. IO bound processing CPU burst കുറവായിരിക്കും. Okay. And long term scheduler, it strives for good process mix of IO bound and CPU bound process. IO bound and CPU bound processന്റെ mix ആണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് സെഷൻ ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Switching means what? The main function of the dispatcher is switching. Means what? Switching the CPU from one process to another. So what is this context switch? Context switch means എന്തിനാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രോസസ്സിലോട്ട്. ഒരു പ്രോസസ്സ് CPU-നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തിനാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ പ്രോസസ്സിലോട്ട്? യെസ്, it interrupts cause operating system to change the CPU from its current state to run a kernel routine. Okay, ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു സേവ് ദ കറണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ P0 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the system needs to save the current state into the process control block currently running on the CPU so that it can restore that context when is processing done. Processing ചെയ്തതിന് ശേഷം it can be restored. Okay. Suspending the process and this resume it. Context of a process represented in the PCB. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോസസ് P0 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ സേവ് ദ കണ്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു ദ PCB0. കാരണം PCB0 മീൻസ് പ്രോസസ് P0 അല്ലേ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യും. സോ അതിനുശേഷം അത് റീലോഡ് ചെയ്യും. PCB1 നിന്ന് കാരണം പ്രോസസ് P1 ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും, അതായത് റീലോഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീലോഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം PCB1. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ് P1 ഐഡിയലായിരിക്കും. കാരണം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം P1 എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇവിടെ P0 ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ്. ആ ടൈമിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും P0ൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആ PCB0ക്കകത്ത് സേവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിട്ട് പ്രോസസ് P1 നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? P1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം ആര് ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്? P0 ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോൾ വരുവാണെങ്കിൽ P1ൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? സേവ് ചെയ്യും PCB1ൻ്റെ അകത്ത്. ദെൻ റീലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇയാൾ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും നേരം ആര് ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? P0. ഫൈനലി റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? P0 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So this is the context switching. Context switching is overhead. Why it is overhead? Because the system does no useful work while switching. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സേവ് ചെയ്യും വേണം, അതിനുശേഷം എന്താ റീസ്റ്റോറിങ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് ചെറിയൊരു ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ് സേവും ചെയ്യണം, അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് റീസ്റ്റോറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹെഡാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ സിസ്റ്റം ഡസ് നോ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഐഡിയലായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സിസ്റ്റം ഐഡിയലായിരിക്കും. ഇവിടെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സിസ്റ്റം ഐഡിയലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടൈം ഇസ് പ്യുവർ ഓവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് പഠിച്ചു, ദെൻ പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്യൂസ് പഠിച്ചു, ദെൻ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ, ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആൻഡ് മിഡ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഓർ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ. ദെൻ ഡിസ്പാച്ചറിൻ്റെ കണ്ടു. ഡിസ്പാച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്വിച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് എന്താണെന്നും കണ്ടു. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.